वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरणों में जुड़ के बहन का समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु कृपा नाल गुरु दर ते जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का यतन कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज अज दे इस पावन शब्द अंदर सानू समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे ने कि मैं अपने सतगुरु दे चरणों विच पैना, मैं गुरु दे चरण पकड़दा है, क्योंकि गुरु ने मेरे मन का भरम मिटा दिता। जो मेरे मन विच भरम सी ना, जो भुलेखे सन, गुरु ने वो खत्म कर दिते ते मैनू सच विखा दिता। मैं भरम करके झूठ नूं ही सच समझ के बैठा होया सी। मैं भरम भुलेखे करके जो मैं है ही नहीं सी, मैं अपने आप नूं वो जानी बैठा सी। गुरु ने मेरे मन दे भरम मिटा दिते। इसलिए पाए परै सतगुरु कै जिन भरम बिदारिया, जिसने मेरे मन का भरम बिदार दिता, मेरे मन का भुलेखा खत्म कर दिता है। जदों तक साडे मन दे भरम नहीं ना मिटदे, उदों तक असीं उलझे रहने होर होर चीज़ां विच। भरम का मतलब ही ये है कि जो ना होवे उसनूं मन्नी जाना, जो चीज़ है ही नहीं उसनूं सच समझी जाना। ते सारी दुनिया इस भरम विच उलझी हुई। बंदा चंगा हुंदा नहीं पर खुद नूं चंगा समझी जाता है। धर्मी है नहीं पर खुद नूं धर्मी जानी जाता है। सच बोलदा नहीं पर अपने आप नूं भुलेखा है कि मैं तो बड़ा सच्चा आदमी हाँ। सतगुरु कहते इस तरह लोग भरम विच पए हुए हैं, तो वो समझी बैठे ने कि फलानी चीज़ विच सुख है, काम विच सुख है, लोभ विच सुख है, पैसे विच सुख है, औलाद विच सुख है, कार विहार विच, वस्तुआं विच, जमीनां जायदादां विच सुख है। वो इस भरम विच पए हुए हैं। लोग इस भरम विच पए ने कि मैं फलाना आदमी हाँ, किसी उच्चे रुतबे का मालक। वो उस उच्चे रुतबे ते बह के अपने आप को समझी बैठा कि मैं तो ये हाँ, जबकि वो उस रुतबे करके उच्चा होया है, उस अहुदे करके उच्चा होया है। तो वो समझी बैठ जाता है कि मैं तो उच्चा हाँ ही तां मैं उच्चा हाँ, जबकि अहुदे ने उसनूं वड्डा कर दिता है, पैसे ने बंदे नूं वड्डा कर दिता है, तो बंदा समझी जाता है कि मैं वड्डा। वड्डी कार ने बंदे नूं वड्डा कर दिता है, वड्डी नौकरी ने वड्डा कर दिता है, इसलिए वो समझी जाता है कि मैं वड्डा। भरम पै गया, भुलेखा पै गया। किसी बंदे ने सिफत कर दी कि तुसी बड़े भले आदमी, तो अपने आप को भला समझण लग पिया। किसी ने कह दिता कि तुसी तो बहुत दान पुण्य करने वाले आदमी हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े सूझवान हो, तो अपने आप को वो समझ लिया। एक बंदे ने इस तरह सिफत की, फिर दूसरे ने कर दी, एक अद्धे ने होर कर दी, तो मन ने यह समझ लिया कि तू तो चंगा हैगा ही है, तां ही तेरी सिफत करते हैं लोग। इस तरह भरम विच पै गए लोग।
ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌਲਤਮੰਦ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਦੀ, ਪੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਆ ਕੇ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੰਧ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਰਮ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਭਰਮ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
कि मैं फलाना, मैं ज्ञानी, मैं सूझवान, मैं बहुत वधिया, ये वाला भरम। बाकी भरम तो समय समय ते टुटदे रहिंदे ने। कुछ चीज़ां मिल जाण तां भरम पैदा हो जाता है, कुछ चीज़ां खुश जाण तां भरम टुट जाता है। कोई मित्र सज्जन साथ दे जावे तां मन विच भरम पै जाता है कि हमेशा साथ देवेगा, कोई ना साथ देवे तां भरम टुट जाता है कि सब झूठे ने रिश्ते। इसलिए बाहरले संबंध तो कुछ ऐसे ही हुंदे ने, पर अपने आप दे प्रति जिहड़ा बंदे ने भरम पाया हुंदा है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ थोड़ा मुश्किल ਹੁੰਦਾ है। मैं धर्मी आदमी, मैं तो बड़ा सिमरन करदा जी, मैं तो बहुत नेक आदमी हाँ, मैं तो कदे किसी नाल माड़ा कीता ही नहीं। इस तरह के भरम भुलेखे ये छेती नहीं निकलते। अपने आप को कुछ होर समझी बैठा है बंदा कि मैं फलानी जात वाला, फलाना सो कॉल्ड जात नाल जोड़ के अपने आप को देखता रहता है। कदे उस तो उपर उठने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह दायरा ही उन्ना है। वो अपने आप को समझ रहा मैं बड़ा, वड्डी कुल वाला, वड्डी बरादरी वाला, यही समझी जाता है। मैं फलाने रुतबे वाला, मैं फलानी सोसाइटी में रहना, इस गल का भरम पिया रहता है कि मैं बड़े लोगों में रहना इसलिए मैं बड़ा आदमी। इहो जिहे भरम भुलेखे गुरु बंदे दे मन विचों ये सारे भरम भुलेखे कढ़दा है ते गुरु बंदे नूं बंदे दी असल हैसियत दिखाउंदा है कि तू की है। सतगुरु कहंदे असल विच तू कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ चीज़ां दे करके आ संसार करके कुछ अपने आप नूं समझी बैठा है। इन्हां वस्तुआं करके असीं अपने आप नूं कुछ दा कुछ समझी बैठे हैं। साडे कोल कुछ ना होवे फिर असीं की होवांगे, ना घर, ना जमीन, ना पैसा, ना दौलत शौहरत, कुछ भी नहीं, फिर असीं की होवांगे। कोई रुतबा नहीं, कोई वड्डी मान वड्याई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जात पात, कोई उच्चा खानदान नहीं, फिर असीं की हाँ? इन्हां चीज़ां तो बिना असीं की हाँ? कुछ भी नहीं। जरा वेखिए तो सही, इन्हां तो बिना साडा की है? साडे कोल कुछ भी नहीं है। महंगे कपड़ियां करके असीं अपने आप को महंगा समझी जाते हैं। महंगे कपड़े भी ना होण फिर असीं की हाँ? कपड़ियां तो बिना असीं की हाँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु साडे मन का भरम मिटाउंदा है कि मना तू कुछ है होर है ते तू कुछ अपने आप को होर समझी बैठा है। इसलिए सतगुरु कहंदे मैं गुरु तो बलिहार जांदा वां, मैं गुरु दे चरनी लगदा क्योंकि गुरु ने मैनू सच विखाया, गुरु ने मैनू सच दस्सिया। दुनिया तुहानू सच नहीं दसदी, दुनिया सानू भरम भुलेखे विच पाई रखदी है। लोग साडी झूठी सिफत करते रहंदे ने, लोग साडी झूठी खुशामद करते रहंदे ने, क्योंकि किसी नू कोई ना कोई साडे तो मतलब होवेगा, किसी का कोई ना कोई काम साडे राही होना है। इसलिए लोग साडी झूठी सिफत, झूठी खुशामद करते, पिठ पिछे भावें गालां कढ़दे होण, वो गल वखरी, पर मूँह ते लोग हमेशा सिफत करते हैं, चंगा कहते हैं, भला कहते हैं। इसलिए उस झूठी सिफत करके साडे मन विच भरम पै जांदे ने कुछ। गुरु सानू भरम भुलेखियां तो आज़ाद करदा है। गुरु कहंदे ना तू सिफत सुन के भरम विच पै, ना तू अपनी निंदा सुन के भरम विच पै। कोई सिफत करदा है तां भी कोई गल नहीं, कोई निंदा करदा है तां भी कोई गल नहीं। जदों कोई साडी सिफत करदा है असीं खुश हुंदे आ, कोई साडी निंदा करदा है असीं दुखी हुंदे आ। असीं दोनों चीज़ां नाल जुड़ जाते हैं। सतगुरु कहंदे निंदा करन वाले नूं निंदा करन दो, उस्तत करन वाले नूं उस्तत करन दो। तुसीं दोनां नाल ही अपने आप नूं ना जोड़ो।
ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਤੂੰ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਨਾ। ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਏ ਪਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਿਨ ਭਰਮ ਵਿਦਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਪ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਗਣਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਗੁਰੂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਔਗਣਨਾਥ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਘੋਰੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਗਣਨਾਥ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਔਗਣਨਾਥ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਲਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਿ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਬੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਔਗਣਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ
शख्स नूं जिहड़ा आके मेरे पलंग ते बैठ गया, इस नूं किसे तरह हरा देवां अपनी करामात राही, अपनी रिद्धियां सदियां राही, कि मेरे तख्त उत्ते मेरे आसण ते बहन दी कोई हिम्मत नहीं करता, कोई हिम्मत नहीं करता। ख्याल रखना, ये साडा हंकार, गुरु साडे हंकार ते चोट करदा है। सब तो पहला गुरु साहब ने माधो दे हंकार दे चोट कीती। वो कहंदे कि मेरे पलंग उत्ते जिहड़ा बैठदा मैं पलंग पलटा दिना। पलटाउणा ते दूर दी गल, वो पलंग नूं हिला तक ना सकिया, वो हिला तक ना सकिया। बड़ा हैरान होया कि मैं तां वड्डियां वड्डियां नूं पलटा दिता, ये कौन है जिहड़ा अज मेरे सामने इस तरह पलंग ते बैठा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की शरण आके माधो दास ने पूछा कि तुसी कौन? तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने कहा कि माधो तू मैनू जानदा है, तू मैनू जानदा है? उन्हें कहा जी नहीं, तुसी कौन? गुरु साहब ने कहा जरा ध्यान ना वेख। तो माधो दास ने कहा तुसी गुरु गोबिंद सिंह? सतगुरु ने कहा हाँ। सतगुरु ने पूछा तू कौन है? उसने कहा जी मैं तुहाडा बंदा, मैं तुहाडा सेवक। पहला थोड़ी देर कुछ होर समझ रहा सी खुद नूं, पर जदों भरम मिटिया तां गुरु दा सेवक हो गया। जदों साडे अंदर हंकार हुंदा है उदों असीं अपने आप नूं कुछ होर समझदे हां। जदों हंकार मिट जाता है तो असीं गुरु दे बंदे हो जाते हैं, उहदे सेवक हो जाते हैं। जदों साडी हौमै मिट जाती, जदों साडा भरम मिट जाता है तो फिर असीं मालक नहीं, असीं सेवक बनते हैं कि हे वाहिगुरू मैं सब कुछ तैनूं सौंप दिता तो मैं तेरा बंदा हो गया, मैं तेरा सेवक हो गया। इसलिए सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने मन दे भरम विदार दिते। इस करके सतगुरु कहते पाए परें सतगुरु कै जिन भरम विदारिया। मैं गुरु दे पैरी पैना जिन्हें मेरा भरम मिटा दिता। कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया। गुरु ने कृपा करके सवार दिता। सतगुरु ने माधो दास नूं सवारिया, नवा रूप दे दिता, नवा रूप। नवा रूप वेख के हैरान होए, क्योंकि माधो दास पहला कुछ होर हिसाब का आदमी सी, हुण वो कुछ होर तरह का हो गया। सिर ते दस्तार, हुण शस्त्रधारी, गुरु दे बख्शे हुए ककार पहन के वो तैयार बर तैयार सिंह सज गया। इसलिए सतगुरु कहते कि उन्हें कृपा की, मैनू सवार दिता, मेरा जीवन सवार दिता। गुरु के चरणों नाल जुड़ के ही असीं सवरदे हां। गुरु नाल ही जदों जुड़दे हां तां ही साडे जीवन विच सुंदरता आउंदी है, सुहप्पण आउंदा है। गुरु तो बिना असीं अपने अपने बाहरे जीवन नूं सवार लैंदे हां, कई तरह के मेकओवर करके अपने आप नूं सोहना बनाउण दी कोशिश करदे हां, पर वो सुहप्पण वो तो सिर्फ दिखावा है, वो तो दिखावा है। क्योंकि नकली सुंदरता बहुती देर नहीं रहिंदी। मेकओवर करके मेकअप करके जिन्ना मर्जी कोई आदमी या स्त्री अपने आप को खूबसूरत कर ले, पर कितनी देर तक? हमेशा लिए नहीं, 2-4 घंटे, एक दिन, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, सदैव नहीं। सदैव सुंदरता गुरु नाल जुड़ के आउंदी है। वो हिरदे की सुंदरता, शरीर की नहीं, गुणा की सुंदरता, जो असी गुणा नाल खूबसूरत होंदे हां। गुरु ने बंदा सिंह नूं गुणा नाल भरपूर करके उसनूं खूबसूरत कर दिता, सजा दिता, सवार दिता। बाहरी तौर पर जे असीं देखीए तो गुरु ने ककार बख्शे, बाहरी तौर पर देखिए तो गुरु ने पहरावा बख्शिया, बाहरी तौर पर देखिए तो गुरु ने अपने तरफों 5 तीर बख्श दिते।
अपनी तरफों सतगुरु ने खंडा बख्श दिता, अपने तरफों सतगुरु ने कमान दे दिता, तीरां दा पत्था दे दिता। बाहरी तौर ते यही दिखाई दिंदा है, पर अंतरीव तौर ते गुरु ने उस नूं एक नवा जीवन गुणा नाल भरपूर ऐसा आदमी कर दिता कि वो माधो दास जिहड़ा खून डुल्ले ते ही डर जांदा सी, उसने पापियां दे आहू ला छड्डे। इसलिए सतगुरु कहंदे गुरु भरम मिटा दिंदा है साडे। उद्यम किया कराया आरंभ रचाया। गुरु ने किरपा की, मैं उद्यम किया क्योंकि उन्हें मेरे तो कराया। उद्यम किया, मैं करया उद्यम, पर उन्हें मेरे को करवा लिया। मेरी कित्थे समर्था सी, मैं इन्ना कैपेबल कित्थे सी, इन्ना समर्थ कित्थे सा कि मैं गुरु दे वल नूं जा सकदा। वो मैनू आप लै गया उद्यम करा के मेरे को, वो मैनू आप प्रेर के लै गया। इसलिए मता किते समझना कि असी रोज़ गुरु दे दर आ जाते हैं, वो सानू लै आउंदा है, वो सानू लै आउंदा है। ये उहदी दया, उहदी रहमत। जिस दिन असी गुरु दी रहमत जान लैंदे आ कि मैं तां कुछ भी नहीं करया, मैं जे करया तां उहने मेरे तो करवाया। सतगुरु कहंदे साध संगत जो तुम्हें मिलायो, तू अपनी संगत विच मैनू मिलाया, तो सुनी तुम्हारी बाणी, तां मैं तेरी बाणी सुनी, क्योंकि तू मैनू लिया। असीं किसी ना किसी बहाने नाल आ जांदे आ। जे साडे कोल वो बहाना भी ना होवे तां फिर की होवे। बंदा कहंदा जी मैं नहीं आ सकिया, अज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं इस करके आ गया। बहाना बनया ना, कोई बहाना बनया। बच्चे का जन्मदिन अज ना हुंदा ते शायद ना आउंदा, कारण बन गया। कोई रोग, कोई बीमारी आ गई, इस करके हॉस्पिटल आना पै गया। चलो हॉस्पिटल आए हैं, नाल गुरुद्वारे भी जा आने, बहाना बनया। अदरवाइज असीं कित्थे आउणा सी, असीं कित्थे गुरु दे दर पहुंचना सी। नहीं, किसी कारज की आरंभता करनी है, इसलिए चलो गुरु दे दर अरदास कर आउने आ। असीं किसी कारज करके आ गए, इसलिए कुछ ना कुछ सबब बन गया साडा गुरु दे दर आउण दा, कुछ ना कुछ। सतगुरु कहंदे उन्हें उद्यम कराया मेरे कोलों, तो मैं आ गया। जदों तुसीं बिना किसी होर मनशा तो गुरु दे दर आवो कि बस गुरु दे दर जाना है, की करन कुछ नहीं, की अरदास करनी है, कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं, कोई तंदुरुस्ती नहीं, कोई औलाद नहीं, कारोबार नहीं, दुख सुख कुछ नहीं, बस जाना है। बस जदों इस तरह बिना किसी मनशा तो असीं गुरु दे दर जुड़ते हैं, उस दिन साडा आउणा असल विच गिणिया जांदा है, वो साडा आउणा सफल हुंदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे उन्हें उद्यम करके मैनू ले आंदा। उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, उन्हें आरंभ करा दिता, मैं उहदे चरनां नाल जुड़िया। उन्हें मेरे कोल सिमरन दा, बंदगी दा आरंभ करवा दिता। नाम जपे जप जीवना, गुरमंत्र दृढ़ाया। उहदा नाम जप जप के मैं जीना, उहदा नाम जप के जीना। गुरु ने कृपा करके वाहिगुरू दा नाम मंत्र मेरे अंदर दृढ़ कर दिता, उन्हें मेरे अंदर पक्का कर दिता। नाम जपे जप जीवना, गुरमंत्र दृढ़ाया। गुरु ने दृढ़ कर दिता। गुरु ही दृढ़ाउंदा है। जदों दृढ़ हो जाता है तां फिर साडे जीवन विच सुख वापरदा है। सतगुरु ने कहा ना, गुरु अर्जन देव महाराज ने, सतगुरु कहंदे कह नानक गुरमंत्र दृढ़ाया। गुरु ने नाम मंत्र दृढ़ाया तां की होया, घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया। घर विच बाहर हर थां सुख वस गया। मेरे मन अंदर, मेरे तन अंदर, सब थाई सुख, सब थाई आनंद।
ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਏ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਿਨ ਭਰਮ ਵਿਦਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਉ ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਵਾਇਆ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਜਰਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਉਸਨੇ, ਅੱਖ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਤੱਕ ਨਾ ਗਿਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਉਸਨੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੀ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਸਾ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 150 ਸ਼ਗਨ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਲਓ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਸਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਹੀ। ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਲਾਭ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਣਜਾਰੇ ਸੰਤ ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 27-28 ਫਰਵਰੀ 1716 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅਖੀਰ, ਤਾਂ 1000 ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਹਥਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। 140-45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੂਕਾਂ,
100-1000 ਕਿਰਪਾਨਾਂ, कोई 100-150 के करीब कटारां, बस इस तरह के छोटे थोड़े बहुत हथियार मिले। तो ये वेख के वो बड़े हैरान सन कि इन्ने थोड़े हथियारां नाल इन्हां ने एड्डी वड्डी मुगल हकूमत की फौज का मुकाबला किया, तो वह भी 6 महीने घेरा पिया रहा। पहलां तो 6 महीने लड़ाई हुंदी रही काफ़ी समय तक, फिर बाद में घेरा पिया, तो वह भी इस तरह थोड़े मोटे हथियारां नाल। 600 रुपया मिलिया उत्थों, 600 रुपया तो कुछ सोने दियां मोहरां, बस। वो सोचते सन कि बहुत वड्डी दौलत मिलेगी, पर कुछ ना। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बहुत टॉर्चर किया गया। अज दे दिन फिर उन्होंने शहीद कर दिता गया। सब तो पहला उन्होंने पुत्र अजय सिंह नूं उन्हां दे सामने शहीद किया गया। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां फुरकसीर ने पूछा कि तू किहड़ी मौत मरना चाहेगा, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि जिहड़ी मौत तू मरना पसंद करेगा मैनू वो मौत दें। फुरकसीर नूं बड़ा गुस्सा आया इस गल ते। उन्हें कहा कि सब तो पहला इहदियां अखां कड्डो। बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां सब तो पहला अखां कड्डियां गईयां, फिर जमूरां दे नाल गर्म करके, जिवें पलास हुंदा ना इस तरह का जमूर हुंदा एक, उसनूं गर्म करके पूरा लाल सुरख करके बाबा बंदा सिंह बहादुर का मास नोचिया गया। फिर उन्हां दियां लत्तां वड्डियां गईयां, फिर बाहां वड्डियां गईयां, इस तरह फिर गर्दन वड्ड के टुकड़े टुकड़े करके उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर अज दे दिन दिल्ली दे विच शहीद होए। उन्हां दी शहादत नूं प्रणाम है। होईयां भुल्लां लिखे खिमा सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जो। भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।